जय जगन्नाथ जय माँ बिरजा समस्त मोर नमस्कार मु अभिषेक सर आमर जानते समस्ते तो मु ए वीडियो रे जणाइबा चाहूँगी जे आमर कोचिंग जोटा अभित क्लासेस पूर्व वर्ष खोला होता जो थे पिला कंप्यूटर शिक्षा +2 शिक्षा दिया होता आउ एत कोचिंगटा फास्ट आरंभ होता 2022 मसीह आरंभ होता अभिषेक क्लासेस मुझे खोली थी 3 वर्ष पुरुची एप्रिल मसरे तो 3 वर्ष भितर मोर अभिज्ञता जहाँ भी होती आज मुझे आपको सेयार करी आउ जनवा चाहिए जे 3 वर्ष लानी आम कोचिंग आम एरिया रे बेस्ट रिजल्ट देखिए आउे आप समस्त जानती प्रथम वर्ष 2023 मसीह जो रिजल्ट आसला मेट्रिक पिलांकर 9टी पिला पढ़ाऊली ताधु आमर 4टी पिला A1 पाई द्वितीय वर्ष जोटा पूर्व वर्ष कहले 2024 मसीहार गोटे बोर्ड परीक्षा थिला से ऑल ओडिशा रिजल्ट केते खराब है तथापि मोर 4टा पिला 500 पर मार्क रखिते ए वर्ष भी मोर विश्वास अच्छी पिला माने बहुत बढ़िया करेंगे आती आप जानतु आम गाइडेंस निश्चय प्रभाव पकाउची से आउे बहुत रिजल्ट बढ़िया करते पिला माने तो यहाँ मुझे आउ थे कहना चाहिए जे आमर आइडियोलोजी कौन रोचे आम कोचिंग रे जो पिला माने एते भल रिजल्ट करूछंती आउ जो माने आम टू डिस्ट्राक्शन होउछंती बा बहुत गार्डियन मानकर मेंटालिटी आम सहित मैच करूनी से मुझे कहना चाहे जे देखो आमर मु जो प्रिंसिपल फॉलो करे बा आम कोचिंग जो प्रिंसिपल फॉलो करे ताकू बुझीवा टिके आपण पई कष्टकर हो पारे किंतु आमे समस्त यंग टीचर तो आम कोचिंग रे मैक्सिमम टीचर यंग के भी एजेड ना आमे भी सही बही पढ़ी आईचु कारण जो बही चेंज है 2014 मसीह सॉरी 2014 मसीह बोर्ड परीक्षा चेंज होता आमर 2010 मसीह बही चेंज होता आम फास्ट बैच थी तार जो बही पिला आज पढ़ुं 14 पैटर्न चेंज है कौन ना MCQ जो आई तो आम से प्रथम द्वितीय बैच थी नुआ पैटर्न चेंज होबार आम पढ़ी आईचु आउ आम समस्ते बर्तमान एस्पिरेंट सब गवर्नमेंट टीचिंग लगुचु गवर्नमेंट टीचर लगुचु सब बीडी टीचर आम कोचिंग अच्छी आउ आमर लक्ष्य आपण मैंने कहीं बुझीपार ना मुझ सब पिला एग्जांपल दिए दे टीचर भूमिका कौन ये टीचर तुम पाखे रही ना तो तुम सब तुम पाखे रही तुमको चामचरे खोई दौथ से प्रिंसिपल आम के फॉलो करूना आम आइडियोलॉजी या आम सब पिला पाखे रहीबू आम सपोर्ट किंतु पिला निजे चेष्टा कर मो लक्ष्य थाए आम पिला सब पनीपरिया आनी जोगेदेबू मसला मसला आनी जोगेदेबू किंतु रोषे कर सी जार स्वाद ता निर्धारित हम कहीं आम अलरेडी रोषे कर सारू टेस्ट बन सारू बर्तमान पिलांकर लक्ष्य आम पिला सेमती करुचु जे आमर भूमिका हूँ कौन ना गोटे हेल्पर तो रोषे कर किए ना स्टूडेंट्स आम या कहना चाहूँगी आम कोचिंग जहाँ भी प्रिंसिपल रोचे आरंभ ठूँ छुट्टी है पर्यंत आपड़ देखिए टोटाल डिफरेंट टोटाल यूनिक आम एरिया रे भी आड़शा भी कहीं ये कहना चाहे कहीं आम कोचिंग रे पिला सका उठिक आसी प्रेयर करे बहुत कम पिला थे ओडिशा सारा भारत सारा जो सका उठिक पिला प्रेयर करे केतटा पिला मत कहते सका उठी प्रेयर कर आम लक्ष्य केवल पाठपढ़ा नुह पाठपढ़ा सहित संस्कार भी जोगेबा कहीं मु देखी आपण मैंने भी देखुवे तो पिला आजिका जेनेरेशन पिलांकर आमे खाली पाठपढ़ा माति कि संस्कार भूली गले तो मु छोट बड़ शिखी आसी संस्कार इम्पोर्टान्स कौन आज आमको लोक मैंने सम्मान दौरान केवल आम संस्कार पाए पाठपढ़ा आम एत टॉप स्टूडेंट नुहति आम बड़ बड़ कॉलेज पढ़ी आसनु किंतु आम संस्कार पे आम रेस्पेक्ट दिखती आम डेडिकेशन आम हार्डवर्क पिला रिजल्ट आज भल हो तो सेटा मुझे कहना चाहे जे आम मॉर्निंग रे प्रेयर होग होम बहुत ही पिला पाठपढ़ा सहित भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डिबेट हो जीके हो ड्रॉइंग हो सब प्रमोट करुँ पिला कहीं केवल आप भावुए मैथ ट्यूशन सारा पढ़ाऊँ कि साइंस पढ़ाते आम से फोकस करवा कहीं पिला मैथ होनी कि साइंस होनी मुझे सब पिला चाहे
ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଯଦି ଆମ ପିଲାର ମୁଁ ବହୁତ ପିଲା ଦେଖିଛି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଂଲିଶ ଉପରେ। ଯଦି ସାଇନ୍ସରେ ମ୍ୟାଥରେ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ତାକୁ ଯଦି ସାହିତ୍ୟରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରନ୍ତା। କାଲି ଫ୍ୟୁଚରରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଧ୍ୟାପକ ବା ଟିଚର ହେଇପାରନ୍ତା କି ସେଇଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତା। ସିଏ ପିଲା ଥିବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ହେଉଥିବ କି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହେଉଥିବ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଡବେଇ ଦିଅନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ। କାହିଁକି ଏମିତି ପଢ଼ିଲେ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପାଠପଢ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଶୀ ଦାୟୀ ଦେବି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସେଇଥିରେ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ କତିକି ଗୋଟେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ କ'ଣ କରିବ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପଢ଼େଇଲେ କେମିତି ପଢ଼େଇଲେ ପିଲା ସେ ଲାଇନ୍ ଧରିପାରିବ, ଏହା ଟିଚର ଛଡ଼ା ବେଶୀ କିଏ କହିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଟିଚର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଲା। ଟିଚରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କଲେ ପିଲାଟି ଆଗକୁ ଯିବ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଫଲୋ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ପାଇଁ ସେୟା କଲେ। ଆଜି ଏ କୋଚିଂ, କାଲି ସେ କୋଚିଂ, କାଲି ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍, ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରି ଚାଲିଲେ ସେସବୁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିଏଲିଟି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନଥିଲା, ପିଲା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋର 2015 ମସିହା ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି 6th କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆସିଲି, 5 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଛି 6th ରୁ 10th। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲି, ଭଲ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିଥିଲି, ସେମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ତା ଦେହରୁ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଛନ୍ତି କି ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 98 ରୁ 97% ପିଲା ବେକାର ଅଛନ୍ତି କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ପିଲା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ଆଗ୍ରହ କମେଇ ଦେଲେଣି, ମୋବାଇଲରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼େଇକି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। କେବେ ନୁହଁ। ପିଲାକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ସେମିତି କେବେ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଟିଚର ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜିବେ। ଟିଚର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜିଲେ ସେ ପିଲା ଆଗକୁ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସାଜିବେ, ବହୁତ ପିଲା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏକଦମ ଅନ୍ଧାକାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ହୁଏତ କିଛି ବାଧିପାରେ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଏଇଟା। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ବେକାର ହେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବି ଆଜି ତ ପିଲା ପରିଶ୍ରମ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ରହୁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମକୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ପିଲା ସଂସ୍କାର ଶିଖିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ କୋଚିଂର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଯୋଗ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଶିକ୍ଷା, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ କୋଚିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୂଳିସାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ନା ପିଲାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ କୋଚିଂରେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଦେବା, ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ରହିବା। ଆଉ ପିଲା ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ହେବ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବନେଇବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଏ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର, କେମିତି ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇପାରିଲେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ଆପଣ ପଢ଼େଇବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟିଚର କେମିତି ପଢ଼େଇଲା। ଯଦି ପିଲାର ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ଥିବ ନା, ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ ଟିଚର ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି ସେଇଠୁ ଶିଖିବ। ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଏତିକି ରହିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ଆପଣ ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା
ସେ କୋଚିଂରେ ଏହା ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଟା ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ଏଟା ପଢ଼ା ହେଉଛି। ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ନା, ଯୋଉଠି ପଢ଼ୁ, ଯଦି ଅଳିଆରେ ବି ପଡ଼ିଥିବ ନା, ସେ ଉଠିକି ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ରହିବ। ତ ସେଇଟା ମୋର ସମସ୍ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ କୋଚିଂ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇକି ଆଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲିଣି ଆଉ ଦେଖୁଛି କେମିତି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହା ଉପରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ପିଲା ଆମର, ଆଉ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ଯିଏ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବ, ତା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଆ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ା ଫୋକସ୍ କଲେ ହେବନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ କେବେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ସିଗାରେଟଟା ଖରାପ ବୋଲି, ମଦଟା ଖରାପ ବୋଲି। ଆମେ ନିଜେ ଶିଖିଥିଲୁ, ଆମ ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିଖେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଇଟା ତା ମନରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ତାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ ଏଇଟା କର ନା, ପିଲା ସେଇଟା ହିଁ କରିବ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ପିଲା ଘରେ ମାର୍କ ଆମେ ଡରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ପାଟି କରିବେ, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବେ, ସିଏ ଭାବିଦେବ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ସବୁଠୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନା, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କଲେ ବି, ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ କଲେ ବି, ଦେଖିବେ ସେ ପିଲା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ନ କହି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମା ଆଜି ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲା ରେଜଲ୍ଟଟା, ଏଇଆ କଲେ ସେଇଆ କଲେ। ତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ତା କଥା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପିଲା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିକି ଆସିବ। ଏତିକି କହିବି ଆମ ଅଭିତ କ୍ଲାସେସ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମ କ୍ଲାସ୍ 5 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ଆମର ଓପନ୍ ହେଉଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ରହୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୋଚିଂରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ତା ସହିତ ସଂସ୍କାର, ପାଠପଢ଼ା, ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁଥିରେ। ତ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍, ନଟ୍ ଖାଲି ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି କି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ବହୁତ ପିଲା ଦେଖିଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ ନା, ସାଇନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ ନା, 5-6ଟା ପିଲାଙ୍କର ହେଉଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉନଥିବ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଯେଉଁଥିରେ ହେଉଥିବ ସେଥିରେ ଫୋକସ୍ କରାଇବା, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ରୋଗ ଚିହ୍ନି ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଏ ଡକ୍ଟର ସେ ଡକ୍ଟର ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲାଉଛନ୍ତି, କି ଶସ୍ତାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେବ, ଦେଇଦେବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପଢ଼େଇ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବା, ସେ ରୋଗ ବଢ଼ି ଲାଷ୍ଟକୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ହେଲା। ତ ସେ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଆମ ସବୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଭିତ କ୍ଲାସେସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ପିଲାଙ୍କର ବିକାଶ। ଆଉ ମୁଁ କହୁନି ପଇସା ନିଡେଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ରହୁଛି। ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଟିଚର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇନଥିବେ, ଘର ଭଡ଼ା ପାଇନଥିବେ। ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି ଆମ ପାଖରେ। ତ ଆମକୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର, ସେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ଏତିକି, ଆମକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ପିଲାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବେ, ତାକୁ ବୁଝିବେ, ଜାଣିବେ ସେ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଅଛି, ତାର ପ୍ରତିଭା କେଉଁଥିରେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିକି ଆସିବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଲାଷ୍ଟକୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ମ୍ୟାଥ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି, ପିଲାର ହିନ୍ଦୀ ଭଲ ହେଉଛି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, LTR ହେଉ କି ଆଗକୁ ଯାହା ବାହାରିବ, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଯେଉଁ ପିଲା ଯିଏ ଭାବ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢ଼ିଥିବ, କ'ଣ କରିଥିବ, ସେ ତ ବିଲିୟନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ। କାରଣ ବିଲିୟନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ PCM ରଖିକି ପଢ଼ିଲେ, ସେ ବିଲିୟନ୍ ରଖିକି ପଢ଼ିଲେ, ଚାକିରି ପାଇବ କିଏ? ସେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ଚାକିରି ପାଇଥିବେ, ସାହିତ୍ୟ ଟିଚର ଚାକିରି ପାଇଥିବେ, PETରେ ଯାଇଥିବ ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇଥିବେ। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ପଛରେ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଥିବେ, ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ସବୁ ଚାପ୍ଟର, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ପିଲାର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଏଟା ଗାଇଡ଼ ଦେବ କିଏ?
ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର ଯଦି ତାକୁ ଗାଇଡ଼ ଦେଇପାରିବ। ତ ସେଇଆ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର ପାଖରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା, ଯିଏ ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କେମିତି ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ। ସେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତତେ ପେଇ ଦେବି ଖୋଇଦେବି। ଯିଏ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇବ, ତାରି ପାଖକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ କୋଚିଂର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜିନିଷ ଆଣି ରଖିବୁ, ସେ ରୋଷେଇ କରିବ, ତା ସ୍ୱାଦରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପିଲାଙ୍କୁ ବନେଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା।